Okay, welcome back, students. In the previous session, we have discussed about what is meant by single layer perceptron and then what is meant by multiple layer perceptron. So I repeat with a short note that is, in the single layer perceptron, we'll be having only one layer with activation function, and that layer is called as output layer, and there will be no hidden layer in the single layer perceptron. Whereas in the multiple layer perceptron, we will be having many layers with the activation function, which means hidden layer will be present, and hidden layers as many of sub layers may be there. So minimum of one hidden layer and one output layer will be there with the activation function, and hence it is called as multiple layer perceptron. And I have mentioned you with certain examples. Hope you might have understand where we have to use that single layer perceptron and where we have to use the multiple layer perceptron. And also I have mentioned that how do these weights will be, how do the weightage has been provided and how do the weightage has been updated with the help of biasing concept. So now we are moving to the next topic called as training methodologies. Training in the sense, suppose why do we need to know about this training? That is the first question. And the second question should be, why do the artificial neural networks need a training? எதுக்காக ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஏன் ஏன் இஸ் a technology, right? Then why do we need to give a training for this ஏன் thing is just think of the technology. That is, சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கணும், எந்த ஒரு கிளாஸ்னாலவே நடத்தாம டெஸ்ட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி வாட் வில் பி ஆஸ்கிங் இன்னைக்கு இதை சொல்லி தரல சார், we have been not taught by this one, and then how come we can able to examine certain the same thing the technology also consider that ட்ரைனிங்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் இல்லை அப்படின்னா சப்போஸ் நான் ஒரு பிரெயின் டியூமரை பற்றி டிடெக்ட் பண்ணுறதா இல்லைன்னு ஒரு இமேஜ் பிரெயின் எம்ஆர்ஐ இமேஜ் கொடுக்குறேன். இந்த பிரெயின் எம்ஆர்ஐ இமேஜ்ல டியூமர் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா தென் the corresponding ANN model has to be trained with what is meant by AN, what is meant by brain tumor, what is meant by brain. பிரெயின்னா இந்த டைமென்ஷன்ல தான் இருக்கும், இந்த கலர்ல தான் பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும், இந்த பிக்சல் வேல்யூல இருக்கும். இதை விட்டு வேற ஏதாவது டிவியேஷன் இருக்குது, வேற பிக்சல் வேல்யூ வந்ததுன்னா அது வந்து மேபி டியூமரா இருக்கலாம். ஓகேவா, டியூமரா இருக்கலாம்னு தான் ஃபர்ஸ்ட். இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா நீங்க ட்ரைனிங் கொடுக்க ஆரம்பிச்சீங்க, லைக் ஹிடன் லேயர்ஸ் நீங்க அதிகமா கொடுக்குறீங்க, மல்டிபிள் லேயர் பெர்செப்ட்ரான் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா then the corresponding ANN model can able to understand that இது perfect tumor தான் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணும். So without the training, no network can able to diagnose anything. So the training is the most important thing. So now today in this session we are going to discuss about what is meant by training. So in the training எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தா the most important thing is in the inputல பார்த்தீங்கன்னா we are updating the weights. That is weightage எங்கெல்லாம் கொடுக்குறோம், நம்ம இன்புட்ல இருந்து வர first layer we are giving the weightage. That is look at this one, this is the input layer. Input layer வர first components கூட we are multiplying with the weightage. Weightage maybe நான் இங்க just in terms of W னு சொல்றோம், but actually speaking it will be in terms of numbers. The numbers will be decided by the biasing factor. The biasing factor எப்படி வருதுன்றது இந்த டாபிக் இன்னைக்குல பார்க்கலாம். So now look at this one here. We have mentioned as W1, and then we have mentioned as W1, Wn minus 1, Wn. So likewise many has been done. So இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, so here this is the x1, this is constant one, this is the x1 layer, this is the xn minus layer, this is the xn layer. So ஒரு இன்புட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு layers நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணும். So look at this one. So here two types of training has been done for the model. One is called as parameter based training or learning model. So parameter based learning மேபி எனக்கு ஒரு பிரெயின் டியூமர் இருக்கு அப்படின்னா இதுல பிக்சலோட வேல்யூ என்ன இருக்கு, பிக்சலோட இன்டென்சிட்டி என்ன இருக்கு, அண்ட் தென் பிக்சலோட சேச்சுரேஷன் லெவல் எப்படி இருக்கு, பிக்சலோட ஹியூ லெவல் எப்படி இருக்கு. ஒரு இமேஜ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் பேசிக் பேராமீட்டர்ஸ், பிக்சல் வேல்யூ, பிக்சல் சேச்சுரேஷன் வேல்யூ, பிக்சல் ஹியூ வேல்யூ, இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே பேராமீட்டர்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி பேராமீட்டர்ஸ் வி கேன் ப்ரொவைட் தி வெயிட்டேஜ். இதெல்லாம் எங்க கொடுப்போம், இந்த ட்ரைனிங் மாடலை வச்சு நம்ம வந்து இன்புட் ஆகணும். ஸோ based on this training only, the biasing factor will be updating the weights of the corresponding artificial neural network. அப்ப இந்த நாலு வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன், பிக்சலோட இன்டென்சிட்டி, பிக்சலோட வேல்யூ, பிக்சலோட சேச்சுரேஷன், பிக்சலோட ஹியூ வேல்யூ. ஸோ இந்த நாலுத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹியூவோட வேல்யூ HUE சொல்லுவோம். ஹியூவோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கம்மியான வெயிட்டேஜ் கொடுக்கும், வேற பிக்சல் இன்டென்சிட்டிக்கு ஹை வெயிட்டேஜ் கொடுக்கும். ஸோ அப்ப ஹை வெயிட்டேஜ் நான் whenever suppose consider in this diagram நான் இந்த இடத்துல பிக்சலோட
intensity நான் இங்க input ஆ வாங்கறேன்னா then W1 I have to give a maximum value. For example, நான் 0.9 கொடுக்குறேன். Whereas in the x of n ல பாத்தீங்கன்னா I'm giving the q value means u value நான் கம்மியான weightage கொடுத்தா போதும். Maybe the 0.9 ஓட கம்மியா, for example, நான் 0.1 value கொடுக்கலாம். So based on the parameters I can provide the training, or else based on the structures. I mean, என்ன டைப் ஆஃப் இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ இல்ல என்ன டைப் ஆஃப் நெட்வொர்க்ல யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம வந்து இன்புட் கொடுக்கலாம். So in this structural type of thing we are using three types. One is called as supervised learning. Most importantly, listen carefully. One is supervised learning. Another one is unsupervised learning. Another one is reinforcement learning. So in this topic we are going to discuss about what is meant by supervised learning, what is meant by unsupervised learning, and what is meant by reinforcement learning. And final topic will be applications. Otherwise, the first unit to over. So coming to the supervised learning. So before stepping into the supervised learning, ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்த்தா நமக்கு ஒரு பெட்டரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும். Consider a baby, a small kid of LKG. I mean, ஒரு 5 years into ஒரு kid வந்து இனிஷியலா ஒரு ஸ்கூல்ல நம்ம ஜாயின் பண்ணோம். ஓகே, ஒரு கிளாஸ் எல்கேஜிங்கிற ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்கூல்ல ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ how do this particular student can able to learn something? ஏதோ ஒரு படிக்கிறோம். Maybe startingல we are starting with the mother tongue and then with the language and then with the mathematics, and then step by step நம்ம கொண்டு வரோம். And at one stage என்ன பண்றோம், அடிஷன் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் போறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா ஐ மீன் ஒன்ஸ் அட்வான்ஸ் இருக்கும்போது இன்டெகிரேஷன், டிஃபரன்ஷியேஷன் இப்படிலாம் நம்ம கொண்டு வரோம். ஸோ how do இதெல்லாமே நம்ம லேர்னிங்னு சொல்லலாம். ஐ மீன் அந்த கிட் வந்து அந்த ஸ்மால் கிட் வந்து எப்படி இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணுது? வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ட்ரைனிங் ப்ராசஸ். யார் ட்ரைனிங் கொடுக்குறா? a teacher is there and this teacher is training and this student is learning. இங்க நான் ஸ்டூடெண்ட் மீன் பண்றது நெட்வொர்க், நான் ஸ்டூடெண்ட் மீன் பண்றேன். ஓகேவா? which mean its network is learning something. அப்ப ட்ரைனிங் யார் கொடுக்குறா? So training in the sense, if now for example this consider this as a network. The network வந்து ஒரு பிரெயின்ல இமேஜ்ல இருக்கிற டியூமர் ஐடென்டிஃபை பண்ண போகுது அப்படின்னா then I have to give a separate database here. என்ன கொடுக்கணும்? ஒரு செப்பரேட் டேட்டா. this is a desired output. அப்போ டேட்டாபேஸ் கொடுக்கணும். இந்த டேட்டாபேஸ்ல ஒரு நார்மல் பிரெயினோட இமேஜும் அதில் இருக்கணும். அட் தி சேம் டைம் ஒரு டியூமர் இருக்கிற பிரெயின் இருக்கணும். டியூமரோட வேற வேற லொகேஷன் இருக்கு டியூமர். ஐ மீன் பிரெயின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல இருக்கு, பேக் லைக் செரிப்ரம்ல இருக்கு, செரிபெல்லம் இருக்கு, மிடில் ஆப்லிகேட்டர் இருக்கு, இல்ல அதோட டைமென்ஷன்ஸ் வேற. இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் இமேஜ் நான் வந்து என்ன பண்றேன்? ட்ரைனிங்காக கொடுப்பேன். ஓகேவா? விச் மீன் ஒரு டீச்சர்ன்றவங்க வெறும் இங்கிலீஷ் மட்டும் நடத்தல. என்ன பண்றாங்க? இங்கிலீஷ் நடத்துறாங்க, தமிழ் நடத்துறாங்க, மேக்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல், இது எல்லாத்தையும் நடத்துற மாதிரி திஸ் டேட்டாபேஸ் ஹேஸ் டு பி having information about varieties of information about the corresponding application. Brain tumor மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுமா? Not like that. ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் எப்படி ப்ரெடிக்ட் பண்ண போறோம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேர் மார்க்கெட்ல போனீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர், அதுக்கு முந்தின இயர் இப்பெல்லாம் பாருங்க இந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் எப்படி இருக்குது, இல்ல இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெசெஷன் டைம்ல, இல்ல வந்து பாருங்க ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் டவுன் ஆகிற டைம்ல, இல்ல எனக்கு க்ரூட் ஆயில் இந்த பிரைஸ் விற்கிற டைம்ல எவ்வளோ ஷேர் போச்சு, இந்த மாதிரி வேரியஸ் இன்புட் கொடுத்தாதான் என்ன பண்ண முடியும்? திஸ் பர்டிகுலர் நெட்வொர்க் கேன் ஏபிள் டு லேர்ன் சம்திங் அண்ட் கேன் ஏபிள் டு ப்ரெடிக்ட் சம்திங். ஸோ நவ் கமிங் பேக் டு தி சேம் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டீச்சர் தான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு. நவ் வாட் இஸ் த டார்கெட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்? ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான டார்கெட் வெறும் படிக்கிறது மட்டும் தான் டார்கெட்டா? இட் இஸ் நாட் லைக் தட். தி டார்கெட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் இஸ் to pass, to get pass or to get efficient in those subject. அதே மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க சரி, நெட்வொர்க் லேர்ன் பண்ணது ஓகே, பட் வாட் இஸ் த டார்கெட் ஆஃப் திஸ் நெட்வொர்க்? டார்கெட் ஆஃப் திஸ் நெட்வொர்க் இஸ் கால்ட் as actual output, which mean நீங்க ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் எண்ட் ஆஃப் தி டே இன்க்ரீசிங்கா வருமா, டிக்ரீசிங்கா வருமா? அப்ப இந்த கம்பெனி வந்து இன்னைக்கு வந்து இன்க்ரீசிங்ல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு, கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ எண்ட் ஆஃப் தி டே அது இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இல்ல இன்புட் வந்து ஒரு நார்மல் பிரெயின் இமேஜ் கொடுக்குறீங்க, ஃபுல்லா வந்து எனக்கு ப்ளூ கலர்ல இருக்கு, பிளட் செல்ஸ் இருக்கு, ரெட் கலர்ல பிளட் செல்ஸ் இருக்கு, அப்ப இதுல வந்து டியூமர் இருக்கா இல்லையா? திஸ் இஸ் தி டார்கெட் ஒன். அப்ப டார்கெட் ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் வேணும். ஸோ ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க, லேர்ன் பண்ணது நெட்வொர்க், அதை பேஸ் பண்ணி டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இன்புட் வெக்டர், லுக் அட் தி பாயிண்ட் நவ், திஸ் இன்புட் வெக்டர் concentrates to achieve the target vector, which mean ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் மார்க்ன்ற ஒரு டார்கெட் நோக்கி அச்சீவ் பண்றாங்க. அதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தான் we are giving training and similarly network is learning.
ஓகேவா? சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சிடர். இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்றேன், ஒரு டியூமர் இருக்கிற ஒரு டியூமர்னா அந்த மூளையில இருக்க கட்டின்னு சொல்லுவாங்க. டியூமர் இருக்கிற ஒரு பிரெயின் இமேஜ் நான் இன்புட்டா கொடுக்குறேன். பட் எனக்கு இந்த டியூமர் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது நோன் வந்ததுன்னா, நவ் அவுட்புட் நோன் வந்துடும். அட் தி சேம் டைம் கம்பேரிசன் வில் பி டன். இந்த இமேஜுக்கு நம்ம நோன் கொடுத்தோம். அதை வந்து நீங்க ஆக்சுவல் டேட்டாபேஸ் இருக்க ட்ரைனிங் வேலை கூட செக் பண்ணும்போது இஃப் தேர் இஸ் எரர் மீன்ஸ், அப்ப சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப மைன்யூட்டா ஒரு டாட் மாதிரி தான் இருக்குது, ரொம்ப சின்ன லெவல்ல தான் வந்து எனக்கு டியூமர் இருக்கு, நான் அதனால நோன் கொடுத்துட்டேன். அப்ப டேட்டாபேஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இட் இஸ் எ டியூமர் இருந்ததுன்னா, நவ் திஸ் பர்டிகுலர் நெட்வொர்க் ஹேஸ் டு லேர்ன் இட் செல்ஃப் தட் இனிமே டாட் சின்னதா ஒரு டாட்ல ஒரு எல்லோ கலர் பேட்டர்ன் தான் அதுவுமே டியூமர் தான். மேபி நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவாங்க பாருங்க, தவறில் இருந்து திருத்தி கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு. அதேதான். ஸோ தி சேம் ப்ராசஸ் ஹாஸ் been done in the supervised learning also. So hope you know that what you can understand what is with supervised learning, which means this entire tracking for entire diagnosing process has been learned or has been supervised by the database or the training. Now coming to the unsupervised model. Unsupervised model in the sense, இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, மேபி யூ கன்சிடர் எ பேர்ட், ஓகேவா, ஆர் எல்ஸ் எ ஃபிஷ், ஆர் எல்ஸ் எனி அனிமல்ஸ். ஒரு ஃபிஷ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டீச்சர் வந்து நமக்கு ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து நடக்க சொல்லித்தரேன். நான் இந்த ஹியூமன் பீயிங் நான் எடுக்கவே இல்லை. பிகாஸ் ஹியூமன் பீயிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா தான் வந்து நமக்கு கை பிடிச்சி நடக்க சொல்லி தருவாங்க. இன் தட் கேஸ் தட் வில் பி கம்மிங் அண்டர் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். வேராஸ் இந்த ஃபிஷ், இந்த அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அந்த பேர்ட் வந்து ஹேட்ச் அவுட் ஆயிடுச்சு, அந்த எக்ல இருந்து ஹேட்ச் அவுட் ஆகி வந்துருச்சு அப்படின்னா, தென் தி கரஸ்பாண்டிங் பேர்ட் ஹேஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன். அவங்களே தான் பார்த்தாங்க. ஃபிஷ்ஷும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு யாரும் நீந்ததுக்கு சொல்லி தரல. ஃபிஷ் itself learning, அதான் வந்து unsupervised learning சொல்றாங்க. So there will be no database for that one. இத டேட்டாபேஸ் வச்சு இது இன்புட்டா கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் அப்ப டேட்டாபேஸ் இல்லாம எப்படி சார் வந்து கத்துக்க முடியும்? ஸோ கன்சிடர் தேர் இஸ் அன் இன்புட் ஹியர். ஒரு பிரெயின் இமேஜ் நான் கொடுக்குறேன். அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டியூமர் இருக்குது. பட் சின்ஸ் தேர் இஸ் நோ நாலேஜ், சப்போஸ் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னா வாட் வில் பி டூயிங், நம்ம டியூமர் இல்லைன்னு நம்ம அவுட்புட் கொடுக்குறோம்னு வைங்க. ஸோ இது வேல்யூ எங்க இன்புட்டா கொடுக்கும் மறுபடியும். ஸோ ஹியர் ஆல்சோ என்ன பண்றோம், எரர் ரிப்போர்ட் செக் பண்றோம். நான் இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸா ஒரு இன்புட் நான் கிளாஸிஃபை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்டான பேட்டர்ன் இருந்தது. பட் நான் நோ டியூமர்னு கொடுத்துட்டேன். பட் ஆக்சுவலி டியூமர் இருக்கு. ஸோ நவ் திரும்ப என்ன பண்றேன், அதை நான் அப்டேட் பண்ணிக்கிறேன். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நியூ கிளாஸஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை இன்னும் வேற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, மேபி நான் வந்து இங்க இருந்து டுவர்ட்ஸ் விழுப்புரம் நோக்கி நான் மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு தெரிஞ்ச டிஃபால்ட் ரோடு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வளவணும் இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம மூவ் பண்றோம். பட் எனக்கு என்னுடைய இது வந்து யாருமே எனக்கு சொல்லித்தர, நானா கத்துக்கிறது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பைபாஸ் ஒரு புதுசாக ரூட் போகுது, பைபாஸ் வழியாக எனக்கு இட்ஸ் அன்எக்ஸ்ப்ளோர்டு பார்ட் பை மீ. அப்புறம் அந்த பக்கமா போகும்போது இதை விட இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும்போது அப்ப என் நியூ அவுட்புட், எனக்கு அப்ப அவுட்புட்ல வர நியூ அவுட்புட்டை இட் இஸ் கன்சிடரிங் ஆஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ். அந்த டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸை மறுபடியும் அப்டேட் பண்ணிக்கிறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங், விச் மீன்ஸ் தானா கற்றுக்கொள்வது. ஓகேவா, யாரும் சொல்லி தரதில்ல, தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்து தானா கற்றுக்கொள்வது தான் வந்து இந்த அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ look at this point here, it is an independent learning process, which means training and learning is based on its own output. That is called as unsupervised learning. And then coming to the reinforcement learning. Reinforcement learning is கிட்டத்தட்ட இந்த சூப்பர்வைஸ் அண்ட் அன்சூப்பர்வைஸ் ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ண ஒரு கான்செப்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். which means the output will be there, டேட்டாபேஸும் கொடுப்போம். பட் ஹியர் நம்ம என்ன கொடுத்துருவோம், ஸ்பெசிஃபிக்கா எனக்கு இந்த அவுட்புட் தான் எனக்கு வரணுன்ற ஒரு டார்கெட் கொடுப்போம். டார்கெட் கொடுக்கறதால அது சூப்பர்வைஸ்டும் வரும். அட் தி சேம் டைம் இந்த ஓன் அவுட்புட்ல இருந்து லுக் அட் திஸ் ஒன், இந்த அவுட்புட்ல இருந்து இந்த அவுட்புட்டையும் டார்கெட்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன எரர் வருதோ அதுல இருந்து வர எரர் சிக்னலா கன்சிடர் பண்ணி a நியூ டேட்டாபேஸ். இந்த நியூ டேட்டாபேஸ்ன்றது பாத்தீங்கன்னா எரர்ல இருந்து வரத ஒரு புது டேட்டாபேஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு based on the new database classification has been done. So look at this one, error signal is fed as the reinforcement input. So இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா இது டார்கெட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்றதால சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்ல வருவீங்க. எரர்ல இருந்து நீங்க நியூ கிளாஸ் ஒரு புது நாலேஜ் கிரியேட் பண்றீங்க. நியூ கிளாஸை கிரியேட் பண்ணி நீங்க கிளாசிபிகேஷன் பண்றதால அன்சூப்பர்வைஸ்டா வரும். ஸோ we can mention this reinforcement learning as a both combination of supervised as well as unsupervised learning. So students,
We have discussed about what is meant by supervised learning, what is by unsupervised learning, and what is by reinforcement learning. Now we are moving to the next one called as applications, where we can use these different types of learning. So this is the last topic of this unit number 1. In supervised learning, we can use the image recognition. ஒரு பிரெயின்ல இருக்க டியூமர் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா சூப்பர்வைஸ் learning நம்ம கொடுக்க முடியும். பிகாஸ் பிரெயினுடைய டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் எடுத்த இமேஜஸ், டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன்ஸ்ல எடுத்த டியூமர்ஸ் எல்லாம் நம்ம இன்புட்டா கொடுத்தோம்னா பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன் அந்த ட்ரைனிங் வச்சு நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஒரு டியூமர்ல, ஒரு பிரெயின்ல இமேஜ்ல டியூமர் இருக்கா இல்லையான்றது. சிமிலர்லி ஒரு இமெயில் வருது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் @gmail.com, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நேம் வருது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் abc@gmail.com வருது. இந்த abc@gmail.com ஸ்பேம் மெயில் நீங்க ஒன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்து அந்த மெயில இருந்து எந்த மெயில் வந்தாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பேம்ல போயிடும். ஸோ திஸ் வில் பி கமிங் அண்டர் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா customer segmentation. Maybe consider you are logging into an Amazon web services or Amazon online portal trading போறீங்க. And consider myself as an example. நான் ஆன்லைன் Amazon web services உள்ள போனோம் அப்படின்னா I used to search for computer application and computer accessories. சப்போஸ் நான் இன்னைக்கு கம்ப்யூட்டர் ஆக்சசரிஸ் நான் இன்னைக்கு சர்ச் பண்ண இருக்கணும், நான் அதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது மொபைல் ஃபோன்ஸோ இல்லை வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜோ அதை பற்றி நான் பார்க்க போறேன் அப்படின்னா, ஸோ கஸ்டமரோட மைண்ட் செட் வேற மாதிரி இருக்கும். நான் யூஸ்வலாக எப்பயுமே ஐ மீன் எல்லா நாளும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆக்சசரிஸ் செக் பண்ண மாட்டேன், நான் வேற ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸும் சர்ச் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வரும்போது என்ன காமிக்கும், அமேசான்றது கம்ப்யூட்டர் ஆக்சசரிஸும் காமிக்கும், டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜஸும் காமிக்கும். பிகாஸ் அந்த புது சர்ச் ரிசல்ட்ஸை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸாக கன்சிடர் பண்ணி அதோடைய நாலேஜை அதுவே அப்டேட் பண்ணிக்குது. ஸோ திஸ் வில் பி கம்மிங் அண்டர் தி அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா, எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபினான்ஷியல் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ். மேபி ஃபினான்ஷியல் ப்ரிடிக்ஷன் சயின்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ன்றது சூப்பர்வைஸ்டும் அன்சூப்பர்வைஸ்டும் கொஞ்சம் கம்பைண்டாக இருக்கும். விச் மீன் இன்னைக்கு இந்த குறிப்பிட்ட கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் ரைசிங்ல முடியுமா இல்லை வந்து டவுன்ஃபால்ல முடியுமா செக் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ஸோட ஹிஸ்டரியை நான் இன்புட்டாக கொடுக்குறேன். திஸ் இஸ் கால்ட் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் மாடல். விச் மீன் போன வருஷம் இந்த கம்பெனி ஷேர் எப்படி முடிஞ்சது இந்த டேட்ல, அதுக்கு முந்தின வருஷம் இதே டேட்ல இந்த கம்பெனி ஷேர் ரைசிங்ல முடிஞ்சது டவுன்ல முடிஞ்சது, அது ஒரு இன்புட். பட் இட் டசன்ட் மீன் தட் இந்த இன்புட் நான் இந்த போன வருஷம் இந்த கம்பெனி ஷேர் ரைசிங்ல முடிஞ்சதுன்னா இன்னைக்கும் அப்படிதான் முடியணும்னு அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் இன்னைக்கு மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் டவுன்லயும் முடியலாம். சப்போஸ் இன்கேஸ் டவுன்ல முடிஞ்சதுன்னா இந்த ரிசல்ட்டை ஒரு புது கிளாஸாக கன்சிடர் பண்ணி என்னுடைய நாலேஜ் நான் அப்டேட் பண்ணிக்குவேன். ஸோ இந்த ஃபினான்ஷியல் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வில் பி கம்மிங் அண்டர் தி ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், with this we are coming to the end of unit number 1. In this unit number 1, we have discussed about various topics like introduction to the soft computing. Let me go back. Introduction to the soft computing, what is in the computing system, and then what is in the soft computing, what is in the hard computing, its differences, and we have discussed about the characteristics of soft computing, applications of soft computing, and then what is in the ANN and basic concepts of ANN. And today we have discussed about single layer perception and multi-layer perception. And then in the later session we have discussed about supervised and unsupervised learning. And finally we are ending up with the applications of the ANN, I mean artificial and neural network. So if you have any doubts you can ask, or else if you have any reference means you can view the video of these classes in this particular YouTube channel. So if you have any doubts you can ask.